Students, so today we are going to discuss about Kohlars Law. Now it is an important law and the statement goes like this: at infinite dilution. What do you mean by infinite dilution? When it is highly diluted, solvent added is very much greater. Athri solvent added nammal solution dilute cheyidittundu. The dissociation of electrolyte is complete. Each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte. നമുക്ക് statement ഒന്ന് define ചെയ്യാം. അതിന്റെ മുമ്പേ we have already studied that what happens to the molar conductivity of electrolyte. We have studied the molar conductivity of electrolyte increases with dilution. This we have already discussed. The molar conductivity increases with dilution till what? Till it attains a limited value. അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Till it attains a limiting value. It attains a limiting value at infinite dilution. We were representing it as how? Cap M infinity. Now, the reason for this also we have discussed. Why molar conductivity increases with dilution? What was the reason? Because with dilution, what happens? The number of ions also increases. So, with dilution, greater the number of ions, thus molar conductivity also increases. So, according to this Kohlars Law, it is stated that at infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is complete, whatever electrolyte we have taken, for example, we have taken an electrolyte AXPY. So, when the dissociation of electrolyte is complete, according to this statement, each ion, what are the ions here? Suppose AX, it is our cation, and BY, it is our anion. So, the molar conductivity is contributed by both what? Both cation plus anion. നമുക്ക് molar conductivity infinite dilution എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുക? molar conductivity infinite dilution രണ്ടിൻ്റെയും ആണ്. ഏത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും? ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള കാറ്റയോണിൻ്റെയും ആനിയോണിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്ത്? molar conductivity. For an electrolyte of the type AXBY, the limiting value of molar conductivity, that is molar conductivity at infinite dilution, according to the Kohlars law, can be represented as, it can be represented as X lambda 0 plus Y lambda 0 minus, where what is this X and Y? X and Y represents the number of positive and negative ions furnished by electrolyte. Could you understand? X, Y എന്താണ്? Number of electrons. എത്ര electrons ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കാറ്റയോണും അയൺസും ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് എക്സും വൈയും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ലാംഡ 0 പ്ലസും ദിസ് വൺ മൈനസും എന്താണ്? They represents the molar conductivity of what? Molar conductivity of cation and molar conductivity of anion at what? At infinite dilution. എപ്പോഴാണ് ഈ molar conductivity? At infinite dilution represent ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത്? ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, ഇതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് NaCl. So how can we represent it? We can represent the limiting value or at infinite dilution of NaCl. എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണോ അതിലുള്ള ആനയോൺസ്, കാറ്റയോണും ആനയോണും, അത് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ്? വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ദസ്. ഇറ്റ് ഈസ് infinite dilution at Na plus and infinite dilution of Cl minus. Now let us take another example. Let us take the example for BaCl2. The BaCl2 എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അയൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു BA 2 Cl മൈനസും ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് Ba2 plus what? 2 Cl minus ion. So how to represent it? It can be represented as molar conductivity of BaCl2 is represented as what? At infinity. Molar conductivity at infinite dilution of Ba2 plus എത്ര Cl മൈനസ് ഉണ്ട്? 2 Cl മൈനസ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് 2 what? Cl minus. Let us take one more example for your better understanding. Let us take the example for Na2SO4. Na2SO4 എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡൈല്യൂഷനിൽ Na2SO4
ഈക്വൽ ടു എന്താണ് Na2SO4 എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? 2Na പ്ലസും SO4 2 മൈനസും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 at Na പ്ലസ് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അയൺസ്? എയും SO4 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി SO4 2 minus. So according to Kohlars Law, we are representing the molar conductivity at infinite dilution as എന്താണ്? അതിലത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അയൺസ്, സോറി എലിമെൻറ്റ്സ് അല്ല, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അയൺസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ എന്താണോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എത്ര അയൺസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? X and Y represent that one. Let us discuss about the application of Kohlars Law. So the Kohlars Law's first application, it is used for the calculation of molar conductivity of weak electrolyte. Why we are taking the weak electrolyte? Because we know that in the case of a weak electrolyte, what happens? Weak electrolyte in the case, dissociation complete alla, alle. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? Weak electrolyte എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഹൈ ഡൈല്യൂഷൻ എടുത്താലും, വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ എന്താവണം എന്നില്ല? കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മളിതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വേരിയേഷൻ ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാറാം? സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ യൂസിങ് ഹൗ? ബൈ എക്സ്ട്രാപോലേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രാഫ് അല്ലേ? ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാപോലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടായിരുന്നത്? സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ അല്ലേ? ലാംഡ ക്യാപ് എം വേഴ്സസ് റൂട്ട് ഓഫ് സി പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല? വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എക്സ്ട്രാപോലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. സോ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് we are using which one? We are using Kohlars Law. Let us take an example and see how we are doing. For example, we are given a weak electrolyte, that is endana acetic acid. You have to find out the molar conductivity at infinite dilution for acetic acid. So according to the formula, we have learned that how we can write it? The molar conductivity of acetic acid at infinite dilution is given as what? Molar conductivity of what? Acetate ions plus what? Molar conductivity of H plus ion. ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താണ് നമ്മൾ കോളാഷസ് ലോ പ്രകാരം വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയ അസിറ്റേറ്റും എച്ച് പ്ലസ് അയൺസും നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടിയും അറിയണം. നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനോട് സിമിലർ അയൺസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? സിമിലർ അയൺസ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ്, HCl ആൻഡ് NaCl. ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ നമുക്ക് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാം? വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് Na പ്ലസും Cl മൈനസും തന്നത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ദിസ് വൺ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും കാണാം. ആഡും സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം? വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് CH3COOH വിച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ്സ് ഇൻ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി എന്താണ്? CH3COO മൈനസ് പ്ലസ് H പ്ലസ് എഴുതി. ഇനി NaCl നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്ലസ് ദിസ് വൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് Na പ്ലസ് മൈനസ് സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ് Na പ്ലസും ഇതിലത്തെ Na പ്ലസും എന്തായിരിക്കും? Na പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെ ഏതാണ് കോമൺ അയൺസ് വരുന്നത്? ഇവിടുത്തെ Clഉം NaClത്തെ Clഉം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് Cl മൈനസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് Cl മൈനസ്. എന്താ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേ? നമ്മളോട് അസിറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അസിറ്റിക് ആസിഡ് പറയുന്നത് എന്താണ്? വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായം തേടി? സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയ സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ്, HCl, NaCl. ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് വൺ ഈസ് അസിറ്റേറ്റ് അയൺസ് പ്ലസ് Na പ്ലസ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഫോർ ഏതാണ്? സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഏതാണ് നമ്മുടെ
H plus Cl minus. This one is for strong electrolyte ഏതാണ് NaCl. This one is Na plus and infinity of Cl minus. So from this we will get എന്താണ് molar conductivity of infinite dilution at CH3COONA plus this one is what molar conductivity at infinite dilution for HCl minus molar conductivity at infinite dilution for what? For NaCl. So ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാം വാല്യൂസ് ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് we can find out the molar conductivity at infinite dilution for a weak electrolyte acetic acid. Let us do one or more problems from which it will be more clear. So let us consider our question. The value of infinite dilution for molar conductivity for ammonium chloride, ammonium hydroxide, NaCl is given. We have to calculate the value for NH4OH. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് NH4Cl, NaOH, NaCl ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതിൻ്റെയാണ്? കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ. നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു കോഹ്ലറുഷസ് ലോ ഫോർമുല എഴുതുക. NH4 എന്തായിരിക്കും? അക്കോർഡിംഗ് ടു കോഹ്ലറുഷസ് ലോ NH4OH ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ഫോർ NH4 പ്ലസ് ആൻഡ് എന്താണ് OH മൈനസ് അല്ലേ? ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് NH4 പ്ലസും OH മൈനസും വേണം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? തന്നിരിക്കുന്നത് NH4OH കണ്ടുപിടിക്കണം വെച്ചാലും തന്നിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? NH4Cl, NaOH, NaCl ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക, നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് വേണം? ദർ ഷുഡ് ബി എ കോമൺ അയൺ പ്രസൻറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ എഴുതാം. നമുക്കറിയാം NaCl നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് Na പ്ലസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് Cl മൈനസ്. Similarly, if we take the example for NaOH, we can write it as what? Na plus infinite dilution for what? OH minus. Similarly, for NH4Cl, we can write it as what? NH4 plus and infinite dilution of what? Cl minus. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താലും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലുമാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടേണ്ടത്? ഇതാ NH4 പ്ലസും OH മൈനസും കിട്ടേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So, if we add Na plus and Cl minus in the right hand side, we will get infinity at infinite dilution NH4 plus infinite dilution OH minus plus Cl common under Cl minus infinite dilution of what? Cl minus plus infinite dilution of Na plusum ഏതാണ്? infinite dilution of Na plusum. ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? Na plus നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? OH മൈനസ് വേണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ Cl വേണ്ട, Na പ്ലസും വേണ്ട. സോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഷുഡ് ബി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുക ഏതാണ്? NH4ഉം OH മൈനസും ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? NH4 പ്ലസ് ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഓഫ് Cl മൈനസ് പ്ലസ് എന്താണ്? Na പ്ലസ് OH മൈനസ് മൈനസ് we can write it as Na plus minus of Cl minus. ശരിയല്ലേ? മൈനസ് Na ക്യാൻസൽ ആവും, മൈനസ് Cl ക്യാൻസൽ ആവും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? NH4Cl plus this one is infinite dilution at NaOH minus this one is infinite dilution of NaCl. വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എല്ലാത്തിനും വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 129.8 വിച്ച് ഈസ് ഫോർ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എത്രയാണ്? 248 മൈനസ് 1 മൈനസ് 126.4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 251.5. So from this we will get the molar conductivity at infinite dilution for NH4OH is equal to what? 251.5. You have to write the unit also. In there no unit, ohm inverse Cm square mole
ഇൻവേഴ്സ്. സോ യൂസിങ് ദിസ് കോളാഷസ് ലോ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡൈല്യൂഷനിലുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ട്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൻ ഗിവൺ ഫാക്ട്സ്, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്. ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റും നമ്മൾ എന്താ ബന്ധം വേണ്ടത്? ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ കോമൺ അയൺ ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.